फटाफट देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। सब तो पहले नजर पाने आ सूबाई खबरों ते। केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की अगवाई दे विच यह मीटिंग हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की थी। बीते दिनी दिल्ली दे विच बनी स्थिति के बारे में चर्चा की। मीटिंग दे विच कई महत्वपूर्ण पक्षों ते विचार चर्चा की गई है ते कई अहम फैसलों ते भी मुहर लगी है। दो किसान जथेबंदियां किसान अंदोलन का साथ छड़ चुकियां ने। भारतीय किसान यूनियन पानू और ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी ने खुद नूं अंदोलन तो वक्त कर लिया। उन्हां चों एक जथेबंदी ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी ने कहा कि असीं उन्हां दे नाल नहीं चल सकते। दूजे पासे भारतीय किसान यूनियन पानू के प्रधान ने कहा कि जो कुछ भी दिल्ली दे विच होया उस तो बहुत दुखी हैं। 58 दिनों तो चल रहे अंदोलन नूं असीं खत्म कर रहे हैं। किसान अंदोलन 64वें दिन दे विच दाखिल हो गया है। खेती कानूनों के खिलाफ लगातार किसान डटे हुए ने। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ किसान जथेबंदियां की बैठक अगली रणनीति समेत दिल्ली दे विच हुई हिंसा ते विचार चर्चा की गई। संयुक्त किसान मोर्चे के वलों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। शरारती अंसरां नूं सुचेत किया गया है कि इन्हां तों लोकां नूं कहा गया कि सुचेत रहो। उधर स्वर्ण सिंह पंधेर का ट्रैक्टर मार्च तो बाद स्पष्टीकरण आया है। रिंग रोड ते उन्होंने जान की गल मन्नी है। पहले रूट के मुताबिक मार्च कड्ढण का ऐलान किया गया सी, पर कुछ किसानों वलों रिंग रोड से दाखिल होने के लिए बैरीकेटिंग तोड़ी गई सी। किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल ने भी लोगों को संबोधन किया है। इस दौरान उन्होंने किसानों को अफवाहों तो बचने की सलाह दी है ते हिंसा के लिए जिम्मेदार आगुआं की खिंचाई भी की। इस मौके शरारती अंसरां नूं आगुआं तो सुचेत किया गया। अंदोलन नूं खराब करने की जिहड़ी कोशिश है वो कहा कि की जा रही है ते सब नूं कहा कि सुचेत रहो। लाल किले की हिंसा ते योगेंद्र यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि कल की वारदात ते शर्म करिए या मान यह कहना मुश्किल है। लाल किले की घटनाक्रम ने सब नूं शर्मसार कर दिता ते कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए ने। आगू ने मंच तो किसान वीरां नूं संबोधन किया है। इस मौके BKU के सूबा प्रधान जगजीत सिंह डलेवाल ने भी किसानों नूं संबोधन किया। उन्होंने ट्रैक्टर परेड दौरान हुई हिंसा ते दुख का प्रगटावा किया। संबोधन दौरान डलेवाल भावुक तक हो गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली जितने दे लई नहीं आए सी ओह, बल्कि काले कानून वापस करवाउण लई आए सी। भगवंत मान ते बरे ने चरणजीत सिंह बराड़ भगवंत मान ते लगाए ने गंभीर इल्जाम। कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ पार्टी हित ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ कारपोरेट ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 36 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 14 ਤੇ ਆਪ ਲੜੇਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। बीबी रणजीत कौर बराड़ के दफ्तर का उद्घाटन किया गया। इस मौके प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदू माजरा खास तौर पर मौजूद रहे ने। ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के कई थाई हिंसा वापरी है। इस तो बाद इस मामले में कई FIR दर्ज की गई ने। ट्रैक्टर परेड दौरान हिंसा तो बाद दिल्ली के कई रस्ते बंद कर दिए गए ने। गाजीपुर मंडी नैशनल हाईवे 9 और 24 ते आवाजाही भी बंद कर दी गई है। दिल्ली तो गाजियाबाद जाने वाले रूट भी बदल दिए गए हैं। शादरा करकरी मोड़ ते DND दे वल्लों जाण दीआं हिदायतां दित्तियां गईआं ने। श्रोमणी अकाली दल कोर कमेटी की अज चंडीगढ़ दे विच मीटिंग हुई है। इस मीटिंग की अगवाई सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों की गई है। इस मीटिंग दे विच किसानी ट्रैक्टर तो बाद अगली रणनीति ते चर्चा की जा रही है। पछुआ दे विच गुटका साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया, जिस तो बाद संगतां च काफी गुस्सा है। पुलिस वालों मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। कपड़े दे विच बन के खाली नहर दे विच गुटका साहब नूं सुट्टिया गया सी। लुधियाना दे पिंड रुचूर विखे एक पिटबुल कुत्ते ने मजदूर औरत ते हमला कर दिता ते उसनूं जख्मी कर दिता। औरत मनरेगा अधीन काम कर रही सी ते उस वक्त कुत्ते के मालक के वल्लों अचानक पिटबुल नूं खुला छड़ दिता ते कुत्ते ने औरत ते जानलेवा हमला कर दिता।
ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਨਾਭੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਨੇਰਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤਾਬਾਈ ਵਿਖੇ ਅੱਜਕੱਲ ਚੋਰ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਟੇਰੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟੋਂਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 52 ਤੇ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ 'ਚ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 85,550 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਗ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਹਬਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਨਦੀਮ ਜਵਾਹਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ ਕਿ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇ। ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ
ਟਿਕਟੌਕ ਸਮੇਤ ਚੀਨ ਦੀਆਂ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਪਸ ਤੇ ਸਥਾਈ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਪਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੈਟਰੋਲ 101.54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਈ-ਐਪਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਦੀ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 6 ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਕਈ ਨੇ ਰਾਮ ਲਖਨ ਫਿਲਮ ਦੇ 32 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਲਖਨ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰੌਫ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰੌਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਡੋਰਾ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਡੋਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੋਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਬਾਗਵਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਬੀਅਰਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਬੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਕੋਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਹ ਚੈਕ ਪੈਗਨੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਦਰਸ਼ਕ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।